So now we are going to start chapter 3, atoms and molecules of chemistry. Starting अगर आप सोचते हैं तो एटम की हुंदा पढ़िया है छोटी क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ बट टॉकिंग अबाउट अपने इंडियन ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ An Indian philosopher Maharishi Kannad postulated that if we go on dividing matter पदार्थ we shall get smaller and smaller particles ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲਰ ਐਂਡ ਸਮਾਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਬਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਜ ਹੀ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਗ੍ਰੀਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਈਟਿਸ ਐਂਡ ਲਿਊਕਿਪਸ ਸੁਜੈਸਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅ ਸਟੇਜ ਵਿਲ ਕਮ ਵੈਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਓਬਟੇਨਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰਾਈਟਿਸਟ ਕਾਲਡ ਦਿਸ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination कि elements किद्दां combine करते हैं तो उन्होंने बारे दो इंपॉर्टेंट लॉज किन्ने बनाए एंटोनी एल लेवोजियर ने बनाए इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सो अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन केड़े टू लॉज ने सब तो पहला है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज़ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन दो लॉ बनाए ने उसने पहला लॉ की कहंदा पहले लॉ की स्टेटमेंट ये है अपने को लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ कैमिकल रिएक्शन अगर कोई कैमिकल रिएक्शन हो रही है उस दे विच ना ही मास नूं आपां क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मतलब अगर आपां ने लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लें ਆਪਾਂ ਨੇ एक कॉपर सल्फेट लेता ते बेरियम क्लोराइड लेता तो जो ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ रिएक्शन कराई तो आफ्टर रिएक्शन भी ਜਿਹੜਾ मास होगा वो सेम ही रहूगा जो इन्हों का मास है ये नहीं है कि मास चेंज हो जाऊगा यही वो कहना चाह रहे कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड ना ही आप बना सकते हैं ना ही वो खत्म हो जाऊगा डिस्ट्रॉय हो जाऊगा सेम द सेम ही रहूगा बिफोर रिएक्शन भी सेम मास रहता है आफ्टर रिएक्शन भी सेम मास रहता है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस लेवोजियर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स तो लेवोजियर ने की नोटिस किया कि जो आप कंपाउंड्स बनाने तो कंपाउंड्स किस तो बनते हैं दो या दो तो ज़्यादा एलीमेंट्स तो बनते हैं मिल के तो ईच कंपाउंड हैव सेम एलीमेंट्स इन द सेम प्रपोर्शन कहते कंपाउंड के जी एलीमेंट्स की प्रपोर्शन होंगी है प्रपोर्शन का मतलब होंगे मात्रा किसी चीज़ की कितनी ज़्यादा है वो की होंगी है सेम एलीमेंट्स की होंगी है सेम प्रपोर्शन होंगी है इरिस्पैक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हू प्रिपेयर्ड इट कहते ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि वो एलीमेंट कित्थों आया है ठीक है किसने प्रिपेयर किया इट डजंट मैटर ये नहीं मैटर करता सिर्फ वो प्रपोर्शन की होंगी है बिल्कुल सेम होंगी है उस बाद आप एग्जाम्पल लेने लाइक वाटर की एग्जाम्पल दी हुई है द रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1:8 अगर आप गल करते हैं वाटर की H2O तो ये इन्होंने रेशो कि दी हुई है मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी रेशो है 1:8
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 14:3 ਬਾਏ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 14:3। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਇਨ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਏ ਮਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਾਅ ਆਫ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਲਾਜ਼, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੌਨ ਡੈਲਟਨ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਮਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਡਿਡ ਵੇਰੀਅਸ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਨਸ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਲੇਟਰ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਹਿਸ ਥਿਊਰੀ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਡੈਲਟਨਸ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ਕੀ ਹੈ, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਸੀ ਐਟਮਸ ਆਰ ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਐਟਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ। ਐਟਮਸ ਆਫ ਗਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਇਨ ਮਾਸ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮਾਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਐਟਮਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਟਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਮਾਸ, ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਇਨ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਮੋਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਟੂ ਫॉर्म ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਐਟਮ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕਾइंड्स ऑफ ਐਟਮਸ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਟਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾइंड ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।